ሰላም እንዴት ናችሁ? የመልሲቲ ቤተሰቦች የ2017 ኤግዚት ኤግዛም ላይ የመጡ ጥያቄዎችን እያዘጋጀው መልሲቲው ላይ መልቀቁን ቀጥያለሁኝ። ይህ ፓርት 5 ነው። በጣም ደስ የሚሉ ጥያቄዎችን የያዘ ለ2018 የሚጠቅሙ በዛ ልክ እንደተዘጋጁ የሚያግዝ ቪዲዮ ማቴሪያል ነው። ሁሉንም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በተከታተሉት አትርፉበታላችሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። Question number 1. In a statistical study, the population is እዚህ ጋር የጠየቀው ጥያቄ statistical study ላይ population ምንድነው? A. All people who live in Ethiopia. B. A group of people or objectives for which conclusions are to be made. C. The people or objectives studied in the sample survey. D. The group of people from whom data cannot be collected. ኦኬ ኤን ስንመለከተው እንግዲህ ሜቢ all people ስለሚል population እንዳይመስላችሁ all people who live in Ethiopia ስንመለከተው from different perspective and dimension ማየት እንችላለን። እንደ population ልንወስደው እንችላለን፣ እንደ ሳምፕል መውሰድ እንችላለን። ኮንትሮቨርሻል ነው ይሄኛው፣ ስፔሲፊክ አይደለም። የፖፑሌሽን ዴፊኒሽን የያዘ አይደለም። በዋናነት የተጠየቅነው ፖፑሌሽን ምንድነው የሚለው ነው እንጂ የትኛው ነው ፖፑሌሽን የትኛው ነው ሳምፕል ተብሎ ክሊርሊ የተጠየቀ ጥያቄ የለም። ስለዚህ all people who live in Ethiopia የሚለው ፖፑሌሽን አይሆንም። የማይሆንበት ኮንቴክስት ለምሳሌ ወርልድ ዋይድ የሆነ ኢንኩሪ ኢንቨስቲጌሽን ኮንዳክት በሚደረግበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ እንደ ሳምፕል ሊወሰድ ይችላል። ከዚህ ባለፈ ግን እዚህ ጋር ኤን ስንመለከተው all people የሚለው ፖፑሌሽን ጋር ይመስላችኋል፣ ግን የማይሆንበት ምክንያት በዋናነት የተሻለ ዴፊኒሽን ወይም ደግሞ ኤክስፕላኔሽን ስላለ ነው። ቢን ስንመለከተው the group of people or objectives for which conclusions are to be made. This is best definition which is given for population. Population ማለት የግሩፕ ኦፍ ፒፕልስ ነው። a collection of peoples ነው። a collection of objects, item of interests which are under study. ጥናቱ ውስጥ የተካተተው ማንኛውም ሰው የሰዎች ስብስብ collection or group of objects and items. population ስንል በነገራችን ላይ population ሰዎቹን ብቻ አይደለም ሪፈር የሚያደርገው። it's not only referring peoples. necessarily ሰዎቹን ብቻ ሳይሆን ሪፈር የሚያደርገው ማንኛውንም ጥናት ውስጥ የሚካተተው አካል ኦብጀክት ሊሆን ይችላል፣ አይተም ሊሆን ይችላል። let's say a group of buildings might be a population under study. ስለ ህንጻዎቹ ጥናት ሊደረግ ይችላል። ስለተለያየ እጽዋት ጥናት ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ እጽዋቶች ፖፑሌሽን መሆኑ ይችላሉ፣ ህንጻዎች ፖፑሌሽን መሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ቾይስ ቢ ስለ ፖፑሌሽን ትክክል ነው። ሲና ዲ የማይሆንበት ምክንያት ተመልከቱ። ሲ the people or objectives studied in the sample survey. already እዚህ ጋር ስለ ሳምፕል ነው የሚያወራው፣ ፖፑሌሽን አይደለም። ዲ the group of people from whom data cannot be collected. ዳታ ኮሌክት የማናደርግበት ወይም ደግሞ ዳታ ጀነሬት የማናደርግበት የሰዎች ስብስብ ነው የሚለው፣ ይሄ ፖፑሌሽን አይደለም። ስለዚህ ትክክለኛው best definition for population is choice B, the group of people or objects for which conclusions are to be made. Population is a collection of people, objects and items under study. Yes, so choice B ይሆናል ማለት ነው። Question number 2. Which one of the following is not considered as quality of leaders? quality of leaders የምንላቸው አሉ። አንድ ሊደር ኢፌክቲቭ ሊደር ነው የሚባለው ምን አይነት ኳሊቲዎችን ሲይዝ ነው? እነሱ ማወቅ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ግን ጥያቄው ምንድነው? not considered as quality of leaders ነው የሚለው። A. emotional stability. አንድ ሊደር ኢፌክቲቭ የሚባል ሊደር ለመሆን ወይም ደግሞ ኢፌክቲቭሊ ፎሎወሮችን ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ የግድ ኢሞሽናል ስቴብል መሆን መቻል አለበት። ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ is one of the quality. B. communicative skill and quality service. This is again a quality of leaders. communicative skill ወይም ደግሞ communication skill ይኖረው ይገባል። C. knowledge of human relationship. human interaction. interpersonal relationship build ማድረግ፣ ከሰዎች ጋር መግባባት መቻል፣ ከሰዎች ጋር ኢንተራክት የማድረግ ዕውቀት ሊኖረው ይገባል፣ ችሎታ ሊኖረው ይገባል። ሴም የሊደር ኳሊቲ ነው። ዲን ስንመለከተው application of self concern before public concern ነው የሚለው።
so ከፐብሊክ ኮንሰርን በፊት የራሱን ኮንሰርን ከሆነ ፕራዮሪታይዝ የሚያደርገው የሚተገብረው ይሄ የሊደር ኳሊቲ አይደለም ካንድ ሊደር ይሄ አይጠበቅም so not considered as quality of leader ስለሚል the best answer for this question is choice D ይሆናል ማለት ነው choice D ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ኳሊቲ ለመሆን ወይም ደግሞ አንድ ሊደር ኢፌክቲቭ ሊደር ነው ለመባል ፐብሊክ ኮንሰርን ነው ማስቀደም መቻል ያለበት እንጂ የራሱን ኮንሰርን መሆን መቻል የለበትም ማለት ነው question number 3 the question that you have to ask when you are implementing strategy includes all of the following except ስትራቴጂ ኢምፕሊመንት በመናረግበት ጊዜ የምንጠይቃቸው ወይም ደግሞ ኮንሲደር የምናረጋቸው ነገሮች አሉ ግን ኤክሴፕት ስለሚል ስትራቴጂ ኢምፕሊመንት በመናረግበት ጊዜ የማንጠይቀውን ጥያቄ ነው ጋይስ እዚህ ጋር አይደንቲፋይ የምናደርገው a are structuring mechanisms properly aligned this must be questioned nice to implement a given strategy being formulated in advance አስቀድመን ፎርሙሌት ያደረግነውን ስትራቴጂ ኢምፕሊመንት በመናረግበት ጊዜ ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸሩ ኔክስት ፎርሙሌት ካደረግነው ስትራቴጂ ጋር አላይን ያደርጋል ወይስ አይደርግም ኮምፓቲብል ነው አይደለም የሚለውን መጠየቅና ኢንሹር ማድረግ መቻል ይኖርብናል ስለዚህ እዚህ ጋር ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸር መቼ ነው ዲዛይን የምናደርገው ስትራቴጂ ፎርሙሌት ካደረግን በኋላ to best support the strategy to implement the strategy we have to make and design a good organizational structure ከስትራቴጂው ጋር አላይን ሊያደርግ የሚችል ኮምፓቲብል የሆነ ሳፖርት ሊያደርገው የሚችል ስትራቴጂውን ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸሩን በዛ ልክ ዲዛይን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስትራቴጂ ኢምፕሊመንት በመናረግበት ጊዜ የግድ ስትራክቸሩ አላይን ያደርጋል ወይስ አይደርግም ብለን የምንጠይቀው ጥያቄ ነው B does control systems provide appropriate feedback ይሄንንም ናይስ መጠየቅ ወይም ደግሞ አሹር ማድረግ መቻል አለብን See how the strategy is formulated ስትራቴጂ ኢምፕሊመንት በመናረግበት ጊዜ እንግዲህ መጠየቅ ያለብን ጥያቄ እና B ነው ሲንስ እንመለከተው ግን ስለ ስትራቴጂ ፎርሙሌሽን ነው how the strategy formulated strategy እንዴት ፎርሙሌት ይደረግ ሳይሆን strategy እንዴት ኢምፕሊመንት ይደረግ ነው ዋናው ጥያቄ ስትራቴጂውማ ኦሬዲ ፎርሙሌት ተደርጓል ሶ ስትራቴጂውን ኢምፕሊመንት በመናረግበት ጊዜ ስትራቴጂውን እንዴት ፎርሙሌት እናደርገው ሳይሆን እንዴት ኤክስኪዩት እናደርገው ነው ናይስ ስለዚህ ቾይስ ሲ ነው የማይሆነው ማለት ነው ኤክሰፕት ስለሚል ቾይስ ሲ D is formulated strategy communicate properly ይሄን ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለብን መቼ ኢምፕሊመንት በመናረግበት ጊዜ ስትራቴጂውን ሶ ስትራቴጂውን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ፎርሙሌት ያደረግነው ስትራቴጂ ፕሮፐርሊ ለሚመለከተው ለሰራተኞቹ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናሊ ኮሙኒኬት ማድረግ አለብን ሶ ፕሮፐርሊ ኮሙኒኬት አድርገናል ወይስ አላደረግንም የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ይኖርብናል ቾይስ A B እና D ስትራቴጂ ኢምፕሊመንት በመናረግበት ጊዜ ኮንሰርን የምናደርገው ፎከስ የምናደርግበት ወይም ደግሞ መጠየቅ ያለብን ጥያቄ አሹር ማድረግ ያለብን ነገሮች ናቸው ሶ ጥያቄው እዚህ ጋር ኤክሴፕት ስለሚል ቾይስ C ይሆናል ማለት ነው Question number 4 which of the following factors do not have any influence in making media decision in promotional activity media decision በመናረግበት ጊዜ የሆነን አክቲቪቲ let's say product ወይም ደግሞ ሰርቪስ ፕሮሞት በመናረግበት ጊዜ የግድ media decision ያስፈልገናል media selection ያስፈልገናል so የትኛው ፋክተር ነው በሚዲያ decision ላይ influence ሊያመጣ የማይችለው ፋክተር የትኛው ነው A media circulation የግድ ሚዲያ ዲሲሽን ላይ ትልቅ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን ወይም ደግሞ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፓክት ኤንድ ኢንፍሉዌንስ ነው ያለው ምክንያቱም ሚዲያ ሰርኩሌሽን በምንልበት ጊዜ ያንን አክቲቪቲ በምን ሚዲያ ፕሮሞት ማድረግ እንዳለብን መቼ ፕሮሞት ማድረግ እንዳለብን በምን አይነት መንገድ ፕሮሞት ማድረግ እንዳለብን decide ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው so media circulation is one of the factors that must be taken into account in making a media related decisions B product life cycle እንግዲህ media decision ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም next product life cycle እንግዲህ maturity stage ላይ ሆነ next declining stage ላይ ሆነም
ነስ ስታርታፕ ላይ ሆነም የሚያመጣው ነገር የለም the only thing ምንድነው እዚህ ጋር የሆነ ፕሮሞት የምናደርገው አክቲቪቲ ፕሮሞት የምናደርገው ሰርቪስ ፕሮሞት የምናደርገው ፕሮዳክት አለ ሶ ከሚዲያ ጋር የተያያዙ ፋክተሮችን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል እዚህ ጋር ምንም ኮንሲደር የምናደርገው ፋክተር አይደለም ኮስት ኦፍ ሚዲያ የግድ ነው ይሄንን አክቲቪቲ በምንድነው ፕሮሞት የምናደርገው የምንጠቀመው ሚዲያ ምንድነው ሚዲያ ሴሌክሽን is one of the factors that must be considered so ይሄንን አክቲቪቲ ይሄንን ፕሮዳክት ሰርቪስ በምንድነው ፕሮሞት የምናደርገው በቴሌቪዥን ብናደርገው በሬዲዮ ብናደርገው በማጋዚን ብናደርገው ኔስ ኒውስ ሌተርስ ብንጠቀም ኮስቱ ምን ያህል ይሆናል ኔስ ኮስት ኦፍ ሚዲያ አሁንም ኢንፍሉዌንስ ሊያመጣ የሚችል ፋክተር ነው objective of advertisement this is the factor that must be taken into account አሁንም ኢንፍሉዌንስ ሊፈጥር የሚችል ነገር ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሮሞት የምናደርግበት አድቨርት የምናደርግበት ኦብጀክቲቭ ዳይሬክት ሴሉን ለመጨመር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስለ ፕሮዳክቱ ስለ አክቲቪቲው ስለ ሰርቪሱ አዌርነስ መፍጠር ሊሆን ይችላል so product life cycle is one of the factor that do not have an influence on making media related decisions and selection choice B ይሆናል ማለት ነው question number 5 how many planners utilize production labeling mechanism with constant demand throughout the year maintaining steady production rates allow them to focus on quality control and avoid constant machine adjustments while it fixes shortages during demand is high and order backlog and lost sales during lower demand period. A. Chase strategy. B. Utilization strategy. C. Hybrid strategy. D. Level strategy. ይሄኛው ጥያቄ ኦፕሬሽን ማኔጅመንት ጥያቄ ነው ስለ ፕሮዳክሽን ፕላኒንግ ናይስ ፕሮዳክሽን ፕላኒንግ የተጠየቀ ጥያቄ ነው የተለያዩ ኦፕሬሽን ስትራቴጂዎች አሉ ሌብል ስትራቴጂ ቼዝ ስትራቴጂ ሃይብሪድ ስትራቴጂ የምንላቸው በዋናነት እነዚህ ሶስቱ ፕሮዳክሽን ፕላኒንግ ስትራቴጂዎች ናቸው ናይስ ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ጥያቄውን ፎከስ ማድረግ መቻል አለባችሁ እዚህ ጋር ነው ናይስ a labeling mechanism with constant demand throughout the year you have to know that the demand is constant throughout the year demand constant ነው maintaining a steady production rate allows them to focus on quality control and avoid constant machine adjustment production rate steady ነው constant ነው throughout the year የሚመረተው production rate የሚመረተው product መጠን ተመሳሳይ throughout the year constant ነው ማለት ነው so ይህ አይነት ስትራቴጂ ምን ይባላል ሌብል ስትራቴጂ ይባላል ሌብል ስትራቴጂ የምንለው አንድ ድርጅት እንግዲህ የሚያመርተው ፕሮዳክሽን ሬቱ ወይም ደግሞ ኳንቲቲ ኦር ቮሊዩምስ ኦፍ ፕሮዳክትስ throughout the year the same ነው let's say from month to month መጀመሪያው ላይም ሁለተኛው ወር ላይም ሶስተኛው ወር ላይም የሚመረተው የፕሮዳክሽን ሬቱ ወይም ደግሞ መጠኑ ተመሳሳይ በመጀመሪያው ወር 200 ከተመረተ ሁለተኛው ላይም 200 ይመረታል ሶስተኛው ላይም 200 ይመረታል አራተኛው ወር ላይም የሚመረተው የፕሮዳክሽን ሬት ወይም ደግሞ የፕሮዳክት ቮሊዩም 200 ነው the same ነው የሚሆነው ማለት ነው which is constant so ይሄን የምንጠቀመው መቼ ነው ስንል ምን አይነት ፊሎሶፊ ምን አይነት ቢሊፍ ሲኖረው ተቋሙ ኮንስታንት ዲማንድ አለ ብሎ ሲያስብ ነው ዲማንዱ ኮንስታንት ነው ከስተመር ዲማንዳችን ተመሳሳይ ነው from period to period ብሎ የሚያስብ ከሆነ ይሄን ይጠቀማል ማለት ነው so excess የሆነ ዲማንድ ቢፈጠርስ እንዴት ነው ይሄንን ማስተካከል የሚቻለው ለምሳሌ ዲማንዱ ሃይ በሚሆንበት ጊዜ ሃይ የሆነ ዲማንድ ቢኖር የሆነ ፔሪድ ላይ በሚፈጠርበት ጊዜ ባክሎጎቹን ወይም ደግሞ ኤግዚስቲንግ ኢንቨንተሪውን በመጠቀም ነው ዲማንዱን ሳትስፋይ የምናደርገው ማለት ነው ኢቭን ኤክሰስ ወይም ደግሞ ሃይ ዲማንድ በሚኖርበት ጊዜ ስለዚህ ባክሎግ በመጠቀም ከዚህ በፊት ያልተሸጡ ሎወር ዲማንድ በነበረበት ፔሪድ ያልተሸጡትን ናይስ ፕሮዳክቶች በማምጣት ምን ማድረግ ነው ሃይ ዲማንዱን ኤክሰስ ዲማንዱን ሳትስፋይ ማድረግ ሚት ማድረግ ነው ስለዚህ ራሱን የቻለ ኦፕሽኖች አሉት ባይ ዘ ዌይ ቼዝ ስትራቴጂ እና ሌቭል ስትራቴጂ ኦፕሽኖች አሉት ስለዚህ ሌቭል ስትራቴጂ ይሆናል ቼዝ ስትራቴጂ ምን ሎ ፕሮዳክሽን ሬቱ it varies from period to period it is completely determined by the customer demand next
እዚህ ጋር ከስተመር ዲማንዱን አንቲሲፔት እናደርጋለን በመጀመሪያው ፔሪድ በሁለተኛው ፔሪድ በሶስተኛው ፔሪድ which means በአንደኛው ዓመት በሁለተኛው ዓመት በሶስተኛው ዓመት በአንደኛው ወር በሁለተኛው ወር በሶስተኛው ወር ዲማንዱ ይሄን ያህል ነው ስለዚህ መጀመሪያው ወር ላይ ማምረት ያለብን let's say 200 ሁለተኛው ወር ላይ ማምረት ያለብን 50 ሶስተኛው ወር ላይ ማምረት ያለብን 400 እያል ፕሮዳክሽን ሬቱን ልንቀያየረው እንችላለን ይሄ ቼዝ ስትራቴጂ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ choice D question number 6 The mutual evaluation where each employee evaluates other employees who are member of the work group is A. Immediate supervisor evaluation. Immediate supervisor evaluation አይሆንም mutual evaluation ማለት እዚህ ጋር ሰራተኞች የሚገኙት የሆነ work group work team ወይም ደግሞ in the same organizational position hierarchy levels ላይ ነው ያሉት ተመሳሳይ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች እርስ በርሳቸው mutual evaluate ይደራረጋሉ so immediate supervisor evaluation አይባልም evaluation by outside people ይሄም አይደለም nice work group ነው የሚለው it talks about work groups members of work groups see peer evaluation ነው ትክክለኛው መልስ ይሄኛው peer evaluation ወይም ደግሞ peer to peer evaluation ይባላል በነገራችን ላይ peer evaluation ወይም ደግሞ peer to peer evaluation ይባላል ተመሳሳይ ፖዚሽን ላይ ያሉ ተመሳሳይ ወርክ ዩኒት ላይ ያሉ ነስ በአንድ ግሩፕ ውስጥ በአንድ ቲም ውስጥ ያሉ ሰራተኞች እርስ በርስ ኢቫሉዌት ይደራረጋሉ ምናቸውን ፐርፎርማንሳቸውን ይሄ ፒር ኢቫሉዌሽን ይባላል ሰልፍ ኢቫሉዌሽን አንድ ሰራተኛ ራሱን ነው ኢቫሉዌት የሚያደርገው there are metrics that can be implied to evaluate ourselves ራሳችንን ኢቫሉዌት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ሜትሪክሶች አሉ እነዛን በመጠቀም ራሳችንን ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን ራሳችን በራሳችን ሰልፍ ኢቫሉዌሽን ይባላል so mutual evaluation ስለሚል peer to peer ወይም ደግሞ peer evaluation choice C ትክክለኛው መልስ ይሆናል question number 7 what does financial analysis in project preparation involve it talks about financial analysis in project preparation A assessing environmental impact of the project ይሄ social cost benefit analysis ይባላል ወይም ደግሞ economic analysis ነው እንጂ financial analysis አይደለም B determining the project's raw materials and supply need ይሄ operational analysis production analysis ነው financial analysis አይደለም C evaluating market potential and customer demand ስለ ማርኬቱ ፖቴንሻል ስለ ማርኬት ሼሩ ስለ ማርኬት ሳይዙ ስለ ከስተመር ዲማንድ ነስ አናላይሲስ የምንሰራው ማርኬቲንግ አናላይሲስ ኮንዳክት እናደርግ ነው ዲ analyzing financial viability and investment cost financial analysis project preparation ላይ ኮንዳክት በምናደርግበት ጊዜ በዋናነት financially feasible መሆኑን ለማወቅ ነው ነስ የታቀደው ፕሮጀክት financially profitable መሆኑን viable መሆኑን feasible መሆኑን financial feasibility ወይም ደግሞ financial analysis መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው there are different techniques that we can employ to conduct a financial analysis break even analysis ልንጠቀም እንችላለን net present value analysis ልንጠቀም እንችላለን present value analysis ልንጠቀም እንችላለን return on investment analysis ልንጠቀም እንችላለን የተለያዩ ቴክኒኮችን ነስ ማቴማቲካል ቴክኒኮችን ልንጠቀም እንችላለን ስለዚህ ፋይናንሻል አናሊሲስ በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው አንድ ፕሮጀክት ነስ financially viable feasible profitable መሆኑን ለማወቅ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው okay question number 8 a net present value of zero signals net present value it is one of the technique to evaluate projects የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ኢቫሉዌት ለማድረግ የምንጠቀምበት አንደኛው ቴክኒክ net present value ይባላል like in the payback period internal rate of return present value net present value እነዚህ በሙሉ አንድን ፕሮጀክት ኢቫሉዌት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች ወይም ደግሞ ሜትሮች ናቸው so net present value of zero የሚያመለክተው ምንድነው net present value ስንል that is the difference of the present values of cash inflows and cash outflows ከፕሮጀክቱ የምናገኘው ጀነሬት የምናደርገው cash inflow ይባላል so ለፕሮጀክቱ ደግሞ የምናወጣው ስራዎችን ለመስራት የምናወጣው ካፒታል ወይም ደግሞ cash
ካሽ አውትፍሎው ይባላል። ሶ ፕሬዘንት ቫልዩን ካልኩሌት ማድረግ ነው። The difference between the present values of cash inflow and cash outflow is said to be net present value. የምናደርገው ምንድነው? ኔት ፕሬዘንት ቫልዩን ካልኩሌት ለማድረግ የካሽ ኢንፍሎውን ፕሬዘንት ቫልዩ ካልኩሌት እናደርጋለን። የካሽ አውትፍሎውን ፕሬዘንት ቫልዩ ካልኩሌት እናደርጋለን። የዚህ ልዩነት ነው። ካሽ ፕሬዘንት ቫልዩስ ኦፍ ካሽ አውትፍሎውን ከምን ላይ እንቀንሰዋለን ማለት ነው? ከፕሬዘንት ቫልዩስ ኦፍ ካሽ ኢንፍሎ ላይ እንቀንሰዋለን። የዚህ ዲፈረንስ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ይባላል። ሶ ዜሮ ቢሆን ሌትስ ሴይ ስንቀናንሰው የምናገኘው ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ፊገሯ ዜሮ ቢሆን ዜሮ የሚያመለክተው ምንድነው ነው ዋናው ጥያቄ። the project provides required return to shareholders. ይሄ required return አይሰጠንም። የሚያገኘው እዚህ ጋር የሚያሳየው ምንድነው? ዜሮ መሆኑን ነው። ስለዚህ required return እየነገረን አይደለም። ይሄን ያለው ብሎ ይሄን ያለ amount ወይም ደግሞ ያገኘነው ሪተርን እንደሌለ ምንጊዜም የታወቀ ነው። ለምን? ዜሮ ስለሆነ ማለት ነው። The project's cash flows are exactly sufficient to repay the investor capital. Yes, this is best. እንግዲህ ፕሮጀክት ካሽ ፍላው የሚለው ቤዚካሊ ሪፈር የሚያደርገው እዚህ ጋር ካሽ ኢንፍሎው ነው። ጀነሬት ያደረግነው ካሽ ኢንፍሎው ኤግዛክትሊ ኢንቨስት ያደረግነው ካፒታል ምን ያደርገዋል? ሪፔይ ያደርገዋል፣ ከቨር ያደርገዋል ማለት ነው። which means ካሽ ኢንፍሎው እና ካሽ አውትፍሎው እኩል ሆነ። ያገኘነው ሪተርን የለም፣ ያገኘነው ፕሮፊት የለም። ጀነሬት ያደረግነው ካሽ ሙሉ በሙሉ የሸፈነልን ምኑን ነው ማለት ነው? ካሽ አውትፍሎው ወይም ደግሞ ኢንቨስት ያደረግነው ካፒታል ስለሆነ ማለት ነው። See, the project is generating more cash than is needed to service its debits. ይሄም ትክክል አይደለም። The position of the stockholder is improved. አያመለክትም። የስቶክሆልደሮችን ፖዚሽን ተሻሽሏል ማለት የሚቻለው ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ከአንድ በላይ ሲሆን ነው። ስለዚህ ቾይስ ቢ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ ፓርት 5 ፓርት 6ም እያዘጋጀው ነው። እዚሁ መልስ ቲዩብ ላይ እልክላችኋለሁ። thank you for watching this video. ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ እንደዚሁም ኮሜንት አድርጉልኝ። ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉላችሁ። thank you again.